नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंडू भारत का नवा अक्स बनाने ते दिता जोर। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर लव अग्रवाल मुताबक 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की नीति सारिਆਂ ਨੂੰ अपनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सिक्ख्या बोर्डों वालों ऑफलाइन इम्तिहान रद्द करने की मांग वाली पटीशन की रद्द। श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब डेरा बाबा नानक की नवीं इमारत संगत अर्पण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंडू आबादी नूं खेती समेत होरनां खेतरां विच नवीआं तकनीकां दा ज्ञान देण के पेंडू भारत दा नवां अक्स बनाउण ते दिता जोर। पेंडू विकास लई बजट संबंधी ऐलान बारे अज एक वैबीनार नूं संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि 2022 के बजट विच पेंडू खेतरां पूरब उत्तर ते जिलिਆਂ ਦੇ विकास लई एक विशेष रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन वर्गियां ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां का टीचा हासिल करने लई एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण और जमीन हदबंदी संबंधी कारजां नूं तकनोलॉजी नाल जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पिंडां खास तौर पर मकान ते जमीन की सही हदबंदी की जरूरत है और इस नूं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना तहत सफलता नाल कीता गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना तहत सरकार ने 40 लाख तो वध जायदाद कार्ड वंडे ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी नाल पिंडां विच ना सिर्फ सहूलतां मिलणगीਆਂ बल्कि वड्डी गिनती विच नौजवानां 'ਚ हुनर विकास विच भी मदद होवेगी। उन्होंने कहा कि बजट विच ऐलानिया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सरहदी पिंडां दे विकास लई बेहद अहम है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को कैसे लेकर आए, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं, सभी मंत्रालयों, सभी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड का लक्ष्य ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर लव अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन एक हल्का वायरस नहीं सी, पर सरकार के बेहतर प्रबंधन नाल ही इस ते समय सिर काबू पाया जा सकिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ਵੱਖ-ਵੱਖ अदारियां के अधिकारियों नाल अज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलदਿਆਂ उन्होंने ये गल आखी। लव अग्रवाल ने कहा कि सूबिਆਂ ਨੂੰ भी कोविड नाल नजिठण लई ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की बुनियादी मदद समय सिर देना यकीनी बनाया गया, जिस नाल ओमिक्रॉन वायरस फैलन की दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कोविड ਨੂੰ फैलन तो रोकने लई लव अग्रवाल ने हैल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करां की शलाघा की और कहा कि समाज के होरनां ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां के सांझे यत्नां नाल कोविड महामारी नाल सफलता नाल नजिठिया जा सकिया है। इस दिशा वाल उन्होंने टैसट, ट्रैक और ट्रीट की नीति नूं बेहद ही कारगर दस्सिया और कहा कि इस नाल कोविड मरीजों का इलाज सही तरीके नाल करन विच मदद मिली। लव अग्रवाल ने कहा कि आउंदे समय विच कोविड की समस्या बनी रहेगी और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कोविड नाल रहना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की नीति हर व्यक्ति को अपनानी होगी। लव अग्रवाल ने कहा कि अज देश की 90% तो वध आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज जबकि 81% दूजी डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी की वरतों करदਿਆਂ कोविड वैक्सीन लगवाउण वालिਆਂ ਨੂੰ समय सिर सर्टिफिकेट भी दिते गए। भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अज 4 पैराशूट बटालियनां नूं राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान किए। बेंगलुरु विच पैराशूट रेजीमेंट सिखलाई सेंटर में होए समागम में 11वीं पैरा स्पैशल फोर्स, 21वीं पैरा स्पैशल फोर्स, 23वीं पैरा और 29वीं पैरा बटालियनां नूं नवे राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान किए गए। इस मौके अपने संबोधन में जनरल नरवणे ने इन्हां बटालियनां की बहादरी और बेमिसाल वीरता का उल्लेख किया। जनरल नरवणे ने कहा कि पिछले 2-3 वरियां विच भारतीय फौज का तेजी नाल आधुनिकरण होया है और फौज नवीआं चुनौतियां नाल नजिठण दे समर्थ है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ CBSE ਅਤੇ ICSE ਅਤੇ NIOSO ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 4 ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ COVID ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ HMV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਇੰਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੱਤਰ ਪੂਜਯਤੇ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਆਰਿਆਭੱਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਲਾ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗੜਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬੁਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗੜਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਫਰਵਰੀ 1876 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਗੜਗੇ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੀਪਲਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੜਗੇ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਤ ਗੜਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 23 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। 15 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬੇਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰਟਰ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 23 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 23 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1940 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ HMIS ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੇ ਵਰਤਾਅ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ। 23 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਸਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1858 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 23 ਫਰਵਰੀ 1859 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਸਤੋ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਡਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਖਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਨਾਲ FIH ਮਰਦ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ
ਮੈਚਾਂ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।